अच्छा बुखारी साहब तुसी ते एक पूरी चार्जशीट वाइट पेपर जड़ा है वो सुनाता है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन हुकूमत कोई भी हो मौजूदा हो कोई भी कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी है ना। ਹੁਣ देखो सीएम साहिबा जड़ियाँ हैं ने उन्हों की नीयत के उत्ते शक नहीं कर सकते, वो वाकई वो चाहदियाँ ने। हुण तो माशाअल्लाह नून लीग ने उन्होंने मुस्तकबल का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी करार देता है, लेकिन थल्ले टीम जी होंगी है। हुण तुसीं केन कमिश्नर की गल कर रहे हो, अमजद वीसा बहुत अच्छे अफसर ने, लेकिन उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा ने। और दूसरी गल कि थल्ले एक दो बाहरों बंदे ऐसे लैके आए हैं जिसकी वजह तो चीज़ां जड़ियां उन्होंने कंट्रोल चो बाहर हो रही ने। हुण अगर पंजाब हुकूमत इकदामात की गल करिए, हुण देखो मैं एक लिस्ट बनाई हुई है इत्थे जी। उन्होंने क्या है कि पंजाब हुकूमत किसान कार्ड बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, उस तो बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्लेम कर रहे हैं, हाई टैक फार्म मैकेनाइजेशन मशीनां जड़ियां किसानों को दे रहे हैं। फिर उन्होंने अपना खेती स्कीम भी लॉन्च की है जी, थोड़ी थोड़ी ज़मीन बननी है, सांझी सब्जी भी है। तो ये सारा कुछ जड़ा है आखिर कोई ना कोई किसान को इंपैक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सारा कुछ जड़ा हवा च ही है। अच्छा ये मैं गुजारिश ये कराँगा कि देखो गल यह कि कोई भी चीज़ जी है वो अगर मतलब उसका फायदा जोड़ा वो फर्द वाहिद नूं ना पहुँचे, एक इदारे के तौर के उत्ते वो अगर उसका फायदा होवे तो फिर तरक्की होती है। मिसाल तौर पर ट्रैक्टर स्कीम है 20,000 बंदे मिल गए, ठीक है। 20,000 बंदियां नाल मैंने दसो 14 करोड़ का सूबा वा जिथे कमो पेश कोई 68 लाख किसान रजिस्टर्ड है। तो उत्थे मैंने दसो कि यह जी एक्सरसाइज करन दा सिवाए ये कि लोग गल्लां करते हैं कि ये उस फैक्ट्री वाले नूं फायदा दे रहे हैं उस ट्रैक्टर फैक्ट्री नूं, उहदे इलावा या वो जड़ा बंदा देखो किसान को कितों पैसे ने, अगर 30 लाख का आंदा है तो वो 10 लाख गवर्नमेंट देवे तो 20 लाख वो कितों लियावे। पहले तो तुसी उन्होंने किसान अपना वो जरा कार्ड दिंदे हो, लाख रुपए वो उत्ते जनाब तुसी दिंदे हो। मैंने दसो कि कर्ज वाला भी कभी तरक्की करता है नहीं करता। मैं कर्जा लैके कार भी लै लवां, मैं कर्जा लैके घर भी बना लवां, मैं कर्जा लैके कर्जा लावांगा किवें। गल यह कि साड़ी यह जी हुकूमतां खुद भी कर्ज के उत्ते चलदियाँ कर्जा लैंदियां पईयां। कर्जा यानी 2022 तक 45,000 अरब था, तो हुण जनाब तुसी ये वेखो कि वो 85,000 अरब हो गया। ये कर्ज़िਆਂ के उत्ते जिहड़ा वो कौम नूं भी उस पासे ला रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई फायदा होया रिजवान साहब जदों दी ये मतलब हुकूमत ने शुरू किया, यानी मैं हैरान है कि तुसी देखो कि कितने अरब जड़ा वो इनू इकट्ठा कर लो। बिसर जड़ा है और हुकूमत ने जो गरीब है बहुत ही गरीब है उन्होंने किसी ना किसी तरह अकोमोडेट करना है। नहीं सर नहीं 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 ये कोई नहीं कोई बाकी मॉडल तुसी देख लो, बांग्लादेश का मॉडल देख लो, दीगर मुल्कों का मॉडल देख लो कि गुरबत को ख़त्म करने का क्या ये मॉडल है कि जनाब तुसी बल्कि यानी मुफ्त खोरे तैयार कर रहे हो। और तुसी लाइना देखो जाके उन्होंने मर्द मुश्तने बैठे होंगे आ, वो मोटरसाइकिलों से औरतों को ले जाते हैं और बैठ के तो उत्थे 12,000 14,000 15 क्या वो गुरबत कम होएगी। मैं कहना कि ये पैसा ज़राअत के उत्ते लगे, रिसर्च के उत्ते लगे, आटोमैटिक रोज़गार मिलेगा। अगर इस वेले तुसी देखो कि डायरैक्ट और इनडायरैक्ट ज़राअत 48% जोड़ा वो रोज़गार दे रहा, तो फिर इस तो ज़्यादा मतलब रोज़गार जोड़ा वो मिलेगा। तुसी हुकूमत जिहड़ी है वो इस पासे तवज्जो देवे, वो कर्ज दे के एक नुमाइशी चीज़ां करके वो कोई तरक्की नहीं। मैंने दसो कि तुहाडा मतलब है कि खादां अद्वियात ये चीज़ां दी प्रोडक्शन वधाई जाए और कीमत थले ले आई जान, खाद सस्ती की जाए। और तुसी देखो कि अगर 1 करोड़ ते 64 लाख एकड़ के उत्ते गंदम लगी, असी हुण पहले 2 बोरियां पाते सी रिजवान साहब, मैं तुहानूं दसां नहीं DAP दी हुण 1 बोरी असी पाने आ। अगर हुकूमत इनू सस्ता करती है तुसी मैं कहना जी 10,000 की कर देवे, 7,000 हुकूमत पल्लियों देवे। तुसी कैलकुलेटर के उत्ते कैलकुलेट करो कि भाई 7,000 अगर बैग के पिछों दिंदी है तो 1 करोड़ ते 64 लाख बैग के उत्ते किन्नी को अमाउंट बन जाती है। लेकिन किसान उहदे दिल लगा के मेहनत करेगा, पैदावार बढ़ेगी क्योंकि DAP पैदावार बढ़ाती है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਦ ਮੈਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮੀਆ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨਈਵਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ सी जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਆਬਾਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਏਕੜ 2 ਏਕੜ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਵੇ? ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਾਰੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ। मैं एक सेक्रेटरी साहब को आख्या सी तो उन्होंने मैंने आख्या जी कि हम बुखारी साहब करते हैं, मैडम सुनती नहीं है। हुण ए मतलब मैं वैसे उस सेक्रेटरी के खिलाफ करांगा। मरियम नवाज साहबा नूं दलील दे नाल और पूरे सबूतां दे नाल गल कीती जावे, सुनदियां भी ने ते मनदियां भी ने। सर गुजारिश है ना कि उन्होंने तजर्बा नहीं ज़राअत दा। हुण सलमा भट्ट साहबा नूं जो बिठाता सी, कच्ची बासमती, पक्की बासमती, छोटी बासमती, बड़ी बासमती, ओदी उबली हुई बासमती दे पता नहीं तूड़ी दे पैसे भी काउंट, हाँ तूड़ी दे पैसे। ते इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ज़राअत ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਰਾਈਟ ਜੌਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ DG ISPR ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ IG ਸੀ, ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ 14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਰੀਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦਰਖਤ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਯਨ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਕਤਦਾਰ ਰਿਹਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਕਤਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਯਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਸਾਨੀਅਤ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਠਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਨਾ 5-5 ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10-10 ਏਕੜ ਦਾ ਘਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ। ਮਹਿਮੂਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।